Good morning. Next topic is accounting for taxation. First term is provision for taxation. Income tax is treated as a charge against the profit of the accounting year. Although the profits are assessed and actual liability for tax is determined in the following year. That means in the assessment year. So income tax is usually treated as a charge against the profit of the accounting year. But the profits are assessed and the actual tax liability will be determined in the following year. നിങ്ങൾ ഇൻകം ടാക്സ് പഠിച്ചതാണ്. ഒരു വർഷത്തെ ടാക്സ് ഒരു വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അസസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത വർഷമാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഏത് വർഷമാണോ നമ്മുടെ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ വർഷം തന്നെയാണ്. ഇൻകം ടാക്സ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഏത് വർഷമാണോ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്ത് ആ വർഷം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മേലുള്ള ടാക്സ് അസസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വൽ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലാണ്. So it is not possible to determine the actual amount of tax payable at the time of final accounts are prepared. So at the time of preparing final accounts, we can't find out the actual amount of tax liability. Okay. So liability for tax is estimated and provided for while preparing final accounts. So at the time of preparing final accounts, the actual amount of tax liability cannot be determined. So liability for tax is estimated and provided as provision for taxation at the time of preparing final accounts. Provision for tax is debited to profit and loss account. It is just an estimate, not actual tax. It's an estimate. So it is debited to profit and loss account and credited to provision for taxation account. So you know the journal entry will be profit and loss account letter to provision for taxation account. What are the points to be considered at the time of making estimate of provision for taxation? So we are making an estimate. So what are the points to be considered at the time of making estimate of provision for taxation? First one is whether the net profit has been determined after deducting depreciation according to Income Tax Act and managerial remuneration. That means we have to ensure that whether the net profit is determined after providing necessary depreciation according to Income Tax Act and after allowing remuneration to managers. Second point is that whether the income tax has been computed at the rates prescribed. Okay, the income tax rates are announced by the union budgets. Okay, whether the capital gains is taxable or not. Whether capital gain is there, then it is taxable or not. Fourth one, whether penalty is payable under any tax laws. Whether any penalty is payable under any tax laws. Fifth point, whether rebates are available for doubtful taxation. For doubtful taxation, whether rebates are available or not. And next one, whether investment allowance, extra shift allowance, etc. have been duly deducted or not in estimating the tax liability. Investment allowance, extra shift allowance, etc. have been duly deducted or not in estimating the tax liability. And next one, whether adjustment has been made for the last year's actual tax liability or not. Whether adjustment has been made for the last year's actual liability or not. Okay. So these are the points to be considered. The next one is advance payment of tax and provision for taxation. Advance payment of tax.
Okay. So advance tax is payable on all taxable incomes other than capital gains and income from lotteries, crossword puzzles, races, card games, etc. Advance tax is payable on all taxable incomes except on capital gains, on income from lotteries, on crossword puzzles, races, card games, etc. The advance tax is payable during the financial year when the last assessed income or current income in case of a company exceeds 2,500 rupees. So every company must pay advance tax during the financial year when the last assessed income or current income in case of a company exceeds rupees 2,500. The advance payment of tax will be shown as current assets. Okay, payment made in advance is an asset. So it is shown as a current asset under the head loans and advances in the balance sheet. Journal entry at the time of making advance payment. Advance income tax accounted to bank. Advance income tax accounted to bank. That's the journal entry required at the time of payment of tax in advance. Advance income tax accounted to bank accounts. The actual amount of tax payable will be known when the assessment is made by income tax department. The liability for taxes has to be estimated while preparing the statement of profit and loss. Okay, that we have already discussed. The actual amount of tax liability will be known when the assessment is completed by the income tax department. But the liability for taxes has to be estimated. That means provision for taxation is to be made while preparing the statement of profit and loss. So journal entry for making a provision for taxation. What is the journal entry? Profit and loss account to provision for income tax account. Profit and loss account to provision for income tax account. This is the journal entry required for provision for income tax. When the actual assessment of tax is made, balances appearing in provision for income tax account, advance income tax account, tax deducted resource account, source on income earned by the company are transferred to income tax accounts. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ വർഷം ഏൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻകത്തിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഈ വർഷം പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ഈ വർഷം നമ്മൾ കൊടുക്കും, ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് റിസോഴ്സ് നമ്മൾ ഈ വർഷം തന്നെ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസസ്മെൻറ്റ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അടുത്ത വർഷമാണ്. ആ സമയത്ത് ആക്ച്വൽ അസസ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര രൂപയാണ് ആക്ച്വൽ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എത്ര രൂപയാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിലുള്ളതും അഡ്വാൻസ് ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിലുള്ളതും ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് റിസോഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലുമുള്ള ബാലൻസ് എത്രയാണോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അതായത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള ബാലൻസും അഡ്വാൻസ് ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള ബാലൻസും ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് റിസോഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള ബാലൻസും ഒക്കെ ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിലോട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. If the actual assessment of tax comes to be more than the provision made, the balance is deducted from surplus account in the balance sheet. When the actual assessment of tax comes to be more than the provision made, suppose the provision for taxation is rupees 1 lakh, but after the actual assessment is completed, the actual tax payable is 1,20,000. Okay, actual tax payable is 1,20,000, but provision for taxation is 1 lakh. So here the balance is deducted from surplus account in the balance sheet. That means provision made only rupees 1 lakh, and the actual tax payable is 1,20,000. So the 20,000 difference between the provision made and actual tax difference is 20,000.
Okay, actual tax is more than the provision made. The balance is deducted from surplus accounts in the balance sheet. The amount is not debited to profit and loss account. What is the reason? Because tax assessed relates to the profits of the last year. നമ്മൾ അതൊരിക്കലും ഈ വർഷത്തെ ഈ 1,00,000 രൂപ പ്രൊവിഷൻ വെച്ചു 1,20,000 ആക്ച്വൽ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ 20,000 രൂപ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. ഈ കണ്ടെത്തേണ്ടുന്ന തുക നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കരുത്. എന്താ കാര്യം? അത് ഈ വർഷത്തെ അല്ല, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇൻകത്തിൻ്റെ ടാക്സ് ആണ് ഈ വർഷം നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ, അത് ഈ വർഷത്തെ ചിലവല്ല, ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ അത് കാണിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അത് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കും? നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന്, സർപ്ലസിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. If the actual assessment of tax is less than the amount provided for, the difference is added to the surplus account in the balance sheet. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇൻകം ടാക്സ് പ്രൊവിഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് 1,00,000 രൂപയാണ്. പക്ഷേ ആക്ച്വൽ അസസ്മെൻറ്റ് അടുത്ത വർഷം ആക്ച്വൽ അസസ്മെൻറ്റ് പൂർത്തിയായപ്പോൾ ഒരു 70,000 രൂപ മാത്രമേ ടാക്സ് കൊടുക്കാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻ 30,000 രൂപ കൂടുതലാണ്. ആ കൂടുതലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻ 30,000 രൂപ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡഡ് 31st March 2018, provision for income tax has been made for rupees 30 lakhs. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 2018 മാർച്ച് 31 പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 30 ലക്ഷം രൂപ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, 2018 മാർച്ച് 31. ഈ തുകയായിരിക്കും ഏപ്രിൽ 1, 2018 പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്. കാരണം 2018 മാർച്ച് 31 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വർഷത്തെ എൻഡ് ഡേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1/4/2018 ആ ദിവസം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് 30 lakhs. അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇയർ എമൗണ്ട് ടു rupees 28 lakhs. അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം എൻഡിൽ 2018 മാർച്ച് 31 വരെ 28,000 രൂപ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് 1/4/2018 അടുത്ത വർഷം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു അസറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഓൺ എന്ന് കാണിക്കണം. ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് ഓൺ ഇൻകം ഏൺഡ് ബൈ ദി കമ്പനി എമൗണ്ട് ടു rupees 23,000. നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഏൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻകത്തിൻ്റെ മേലെ ടാക്സ് സോഴ്സ് തന്നെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 23,000. ഇതും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വർഷം 2018 ഏപ്രിൽ 1 മുതലുള്ള അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് സോഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണിത്. ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 23,000 കാണിക്കണം. ഇനി എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഓൺ December 10th, 2018, the assessment was completed and tax liability was determined at rupees 35,45,000. 2018 ഡിസംബർ 10 ആകുമ്പോൾ അസസ്മെൻറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി, ആക്ച്വൽ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി 35,45,000 ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. 2018 ഡിസംബർ 10 അസസ്മെൻറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി. നമ്മുടെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി 35,45,000 രൂപയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഫോർ ദി ഇയർ 2018-19 അടുത്ത വർഷം. ഓക്കെ, 2018-19 വർഷത്തേക്കുള്ള അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് 34,000 അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് കൊടുത്താണ്. ഷോ ദി നെസസറി അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡിങ് 31st March 2019. Assuming rupees 38 lakhs provision for taxation for the year ending 31st March 2019. 2019
നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 2019 മാർച്ച് 31 പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ 38,000 രൂപയാണ് പുതുതായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ 38,000 രൂപ 2019 മാർച്ച് 31 വെക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിരിക്കുന്ന 4 അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ അക്കൗണ്ട്സും എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട്സ്. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. 2018 മാർച്ച് 31 പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് 30 lakhs ആണ്. 30 lakhs. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഏപ്രിൽ 1, 2018 ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണത്. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു ലാബിലിറ്റി സൈഡ് കാണിക്കുന്നതായിട്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിന് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുക. 2018 April 1st 2018 April 1st by balance brought on 30 lakhs. ഓക്കെ, 4 അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസുകൾ നമുക്ക് ആദ്യം കാണിക്കാം. അഡ്വാൻസ് ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട്, അതും 2018 April 1 അസറ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ബാലൻസ് വരിക. ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഓൺ 28 lakhs. 2018 April 1 ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഓൺ 28 lakhs. അടുത്ത ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണ്, അതും ഒരു അസറ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് 2018 April 1 ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഓൺ 23,000. ഓക്കെ, ഈ 3 അക്കൗണ്ടുകൾക്കാണ് ബാലൻസ് ഉള്ളത്. ഒരു അക്കൗണ്ട് കൂടിയുണ്ട്, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ബാലൻസ് ഒന്നുമില്ല, ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്തത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ അടുത്തത് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള തുക, അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വാൻസ് ടാക്സിലുള്ള തുക, അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് സോഴ്സിലുള്ള തുക, ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിലോട്ടാണ് മാറ്റുക. അസസ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ, അസസ്മെൻറ്റ് എന്നാണോ പൂർത്തിയാവുന്നത് ആ ദിവസം ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് മാറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ 30 lakhs ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റ് പൂർത്തിയാകുന്ന ദിവസം 2018 December 10 ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് മാറ്റുന്നു. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണെന്നുള്ള ജേണൽ എൻട്രി 30,000. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് എന്നിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് 30 lakhs മാറ്റുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരണം ബൈ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് 30 lakhs. ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അതാ by provision for income tax accounts 30 lakhs. ഓക്കെ, ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വാൻസ് ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ 28 lakhs ഉണ്ട്. അതും ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് മാറ്റണം അസസ്മെൻറ്റ് പൂർത്തിയാവുന്ന ദിവസം. സോ 2018 December 10 പൂർത്തിയാവുന്നത്. മാറ്റേണ്ടത് ബൈ ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് 28 lakhs. ജേണൽ എൻട്രി ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് ടു അഡ്വാൻസ് ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട്, ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് ടു അഡ്വാൻസ് ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു അഡ്വാൻസ് ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 28 lakh കാണിക്കണം ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ. ഓക്കെ, 2018 December 10 ടു അഡ്വാൻസ് ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് 28 lakhs. ഇനി ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് സോഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിലുള്ളത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് 23,000 ആണ്. അതും നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് മാറ്റണം. അപ്പോൾ 2018 December 10 അസസ്മെൻറ്റ് പൂർത്തിയാകുന്നത്. ആ ദിവസം ഈ തുകയും ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് മാറ്റുന്നു ബൈ ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് 23,000.
ബൈ ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് 23,000. ഇത് ജേണൽ എൻട്രി ആക്കിയാൽ ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് ടു ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് വരും. ഇൻകം ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് അക്കൗണ്ട്. ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വന്നിട്ട് 23,000 വരണം. ഓക്കെ, ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു ഇൻകം ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് സോഴ്സ് ഡിസംബർ 10th തന്നെയാണ് ടു ഇൻകം ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് സോഴ്സ് 23,000. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ വർഷം പ്രൊവിഷൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ പ്രൊവിഷൻ വെക്കുന്നത് കാണിക്കാം. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ 2019 മാർച്ച് 31 പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ 38 ലക്ഷം രൂപ പ്രൊവിഷൻ വെച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 2019 മാർച്ച് 31 ജേണൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ടു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട്. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ടു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് പ്രൊവിഷൻ വെക്കുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രി. ഇത് എപ്പോഴാണ്? 2019 മാർച്ച് 31 പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെക്കുന്ന പ്രൊവിഷനാണ്. ജേണൽ എൻട്രി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ടു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട്. ഡേറ്റ് 2019 മാർച്ച് 31 ബൈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് 38 lakhs. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ പ്രൊവിഷനാണ്. ഇതോടുകൂടി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത്. 30 lakhs plus 38 lakhs is equal to 68 lakhs. Put the same total on the debit side, 68 lakhs. Difference 38 lakhs. So last day of the year 2018 March 31st to balance carry it on. Brought down ചെയ്യുന്നു 2019 April 1st by balance brought on. by balance brought on കുറച്ച് താഴോട്ടേക്ക് പോകണം. by balance brought on 38 lakhs. Okay, so provision for income tax account completed. The next advance income tax accounts. Advance income tax account. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാണിച്ചു ഇതിൽ? ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഓൺ 28 lakhs ബൈ ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് 28 lakhs. ഇനി നമുക്ക് 2000 നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 34 lakhs. 2019 അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നു. അത് ഡേറ്റ് തന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ് എഴുതണം. സോ അഡ്വാൻസ് ഇൻകം ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ 2019 പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ്. ഡേറ്റ് തന്നിട്ടില്ല. ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് 34 lakhs. ഓക്കെ, അഡ്വാൻസ് ഇൻകം ടാക്സ് 2019 കൊടുക്കുന്നതാണ് 34 lakhs. So total of the debit side will be 28 lakhs plus 34 lakhs is equal to 62 lakhs. 62. Same total on the credit side. Difference will be 34 lakhs. So that will be 2019 March 31st by balance carried on 34,000 and brought on 2019 April 1st to balance brought on, not carried on, to balance brought on 34 lakhs. Okay. Then next ഇൻകം ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് സോഴ്സ് അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഓൺ 2018 ഡിസംബർ 10th അസസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്ന ദിവസം ബൈ ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് 23,000. അതവിടെ ക്ലോസ് ആയി. ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും 23 വന്നിട്ട് ക്ലോസ് ആയി, ബാലൻസ് ഇല്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ 2018 ഡിസംബർ 10th ടു അഡ്വാൻസ് ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, 28 lakhs. ടു ഇൻകം ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് സോഴ്സ് അക്കൗണ്ട് 23,000 എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ബൈ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് 30 lakhs എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രൊവിഷൻ 30 ലക്ഷമാണ് വെച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ടാക്സ് അസസ്മെൻറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ പൈസ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ആ വേണ്ടി വരുന്ന തുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യില്ല, പകരം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്നും സർപ്ലസിൽ നിന്നും എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 2019 മാർച്ച് 31 ബൈ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് അസസ്മെന്റ് പൂർത്തിയായപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഇൻകം ടാക്സ് പേയബിൾ ഈസ് 35,45,000. ഓക്കെ. ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ മേഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ലാസ്റ്റ് ഇയർ 30 lakhs. ദ പ്രൊവിഷൻ 30 lakhs ആണ്. സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ 35,45,000. ദെൻ പ്രൊവിഷൻ മേഡ് 30 lakhs. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ വർഷം 30 ലക്ഷം പ്രൊവിഷൻ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ വർഷം ടാക്സ് അസസ്മെന്റ് നടത്തിയപ്പോൾ 35,45,000 രൂപ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ കുറവാണ്. അത് സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നു. 35,45,000 മൈനസ് 30 lakhs ഈസ് ഇക്വൽ ടു 5,45,000. അത്രയും നമ്മൾ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുന്നു. ഓക്കെ. ഇനി ബാക്കി പൈസ നമുക്ക് ഈ വർഷം ടാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കാം. സോ 30 lakhs പ്ലസ് 5,45,000 ഈസ് ഇക്വൽ ടു 35,45,000. ഇതാണ് നമ്മൾ മൊത്തം കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഈ വർഷത്തെ ടാക്സ്. അതിൽ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ഇൻകം ടാക്സ് 28 lakhs കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇൻകം ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് സോഴ്സ് 23,000 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അതും കഴിച്ച് ബാക്കി ഇനി കൊടുക്കുവാനുള്ള തുക എത്രയാണ്? ടു ബാങ്ക് 7,22,000. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ടാക്സ് 30 lakhs പ്ലസ് 5,45,000 35,45,000 ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിൽ 28 lakhs അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുത്തു. 23,000 ഇൻകം ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് സോഴ്സ് കൊടുത്തു. കഴിച്ച് 7,22,000 ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ കൊടുത്തു ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ.